ब्लैक होल से तभी बाहर निकला जा सकता है जब कि तुम परम प्रकाश के बन जाओ, तुम परम प्रकाश बन जाओ, तुम्हारा अस्तित्व ही परम प्रकाश का बन जाए। क्योंकि छोटी छोटी किरणें तो उसमें समा जाती है, कभी बाहर नहीं आ सकती। तो शिव है प्रकाश और जीव है अंधकार। तो जीव बन जाता है, तब धरती लोक पे ये समय ऐसा आता है जब जीव शिव बनने लगता है। शिवत्व की प्राप्ति मनुष्य को होने लगती है जब वो स्व परिवर्तन करते हैं, आत्मा का परिवर्तन करते हैं, परम परिवर्तन करते हैं। तो धीरे धीरे जो है मनुष्य के अंदर महापरिवर्तन दिखाई देता है। तो बात यह है कि आज हम पूरी जागृति के साथ पूरा अज्ञान का जितना भी कारण हमारे अंदर छुपा है, उस अज्ञान के कारण को खत्म करने की कोशिश करेंगे, महान जागृति लाने की कोशिश करेंगे। अपने अंधकार रूपी जो हमारी सोच है, हमारे विचार है, हमारे कर्म बंधन है, जो कि एक एक सेल के अंदर छुपे हुए हैं, उन सबको खत्म करने की कोशिश करेंगे। कहते हैं कि समुद्र मंथन, तो आज के दिन उस वक्त क्या हुआ था समुद्र मंथन में, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो समुद्र मंथन अमृत का उत्पादन करने के लिए निश्चित था, लेकिन इसके साथ ही हलाहल नामक विष भी पैदा हुआ। तो जब सागर मंथन हुआ, सब लोग जानते हैं, जब सागर मंथन हुआ तो उस वक्त समुद्र में से अमृत भी निकला और विष भी निकला। तो जो विष निकला, तो विष को क्या हुआ, महादेव जी ने अपने गले में धारण किया। अब देखो क्या होता है। तो हलाहल विष में ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी और इसीलिए केवल भगवान शिव इसे नष्ट कर सकते थे। भगवान शिव ने हलाहल नामक विष को अपने कंठ में रख लिया। जहर इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव बहुत दर्द से पीड़ित हो उठे और उनका गला बहुत नीला हो गया। उस कारण से भगवान शिव नीलकंठ के नाम से भी प्रसिद्ध है। उपचार के लिए चिकित्सकों ने देवताओं को भगवान शिव को रात भर जागने रहने की सलाह दी। सुनिए भगवान शिव को जो है पूरी रात जागने के लिए जो है ये सलाह दी कि आप जागिए। और अब देखो क्या होता है, भगवान शिव को रात भर जागने की सलाह दी। इस प्रकार भगवान शिव के चिंतन में एक सतर्कता रखी। शिव का आनंद लेने और जागने के लिए देवताओं ने अलग अलग नृत्य और संगीत बजाए। जैसे सुबह हुई उनकी भक्ति से प्रसन्न भगवान शिव ने उन सभी को आशीर्वाद दिया। शिवरात्रि इस घटना का उत्सव है जिससे शिव ने दुनिया को बचाया। तब से इस दिन भक्त उपवास भी करते हैं। तो ये कमाल की बात है कि भगवान शिव ने इस दुनिया को बचाने के लिए जहर को अपने अंदर जो है धारण किया। और जो वैद्य थे उन्होंने बोला आपको पूरी रात जागना है, और इसलिए आज भी लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। पर यहाँ अंधकार में जागने की बात है। एक रात्रि में जागने का मतलब यह है कि जब पूरी दुनिया में घोर अंधकार होता है, तब जागृति की जरूरत है, तब प्रकाश की जरूरत है। तो विष तो उन्होंने धारण किया। तो इस धरती लोक पे जितना भी विष अभी हम जो देख रहे हैं, जो वायुमंडल में हमें दिख रहा है, जो वायुमंडल में नेगेटिविटी फैल रही है, जो हमारे ही कर्म बंधन के कारण हमारे सामने आ रही है, तो हमें उस विष को, उस नेगेटिविटी को, उस हमारे कर्म के फल को, उस हमारे सर्कमस्टेंसेस को, जो भी हमारे सामने आ रहा है, जैसा भी है, उसको धारण करना, मतलब उसके साक्षी बनना है। उसको गले से नीचे नहीं उतारना। मतलब जैसे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि अगर हमने, जैसे मन में आपके अंदर कोई भी ऐसा बुरा विचार तो बहुत आते, दिन में अनेकों विचार आते, लेकिन अगर आपने उसको पकड़ लिया, उसके ऊपर मंथन करने लगे, उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या होगा, वो चिंतन बनेगा, वो चिंतन का अभ्यास होगा, उसका प्रैक्टिस होता जाएगा, तो वो संस्कार बनेगा और वही संस्कार आपको वही कर्म करने के लिए मजबूर कर देंगे। तो ये विषय रूपी, पूरी वायुमंडल में विषय रूपी नेगेटिव एनर्जी फैल रही है, नेगेटिव थॉट्स फैल रहे हैं, नेगेटिव कर्म बंधन बनते जा रहे हैं। तो पूरे विषय का अंधकार को खत्म करने के लिए हमें परम प्रकाश बनना है।
उसको गले से नीचे नहीं उतारना, मतलब उसको डाइल्यूट नहीं करना, हजम नहीं करना, अपने अंदर नहीं उतारना है। हमें परम प्रकाश का स्वरूप धारण करना है, पूरा लाइट स्वरूप हम सब थे। तो हमारी आत्मा का जो मूल स्वरूप था वो तो परम प्रकाश था, परम लाइट था। हमें परम प्रकाश का स्वरूप धारण करना है, पूरा लाइट स्वरूप हम सब थे। तो हमारी आत्मा का जो मूल स्वरूप था वो तो परम प्रकाश था, परम लाइट था। तो परम लाइट, परम प्रकाश के मूल स्वरूप से ही हम अंधकार को खत्म कर सकते हैं। तो जैसे भगवान शिव ने गले के अंदर हलाहल विष को धारण किया, तो हमें विष को धारण करना मतलब इन नेगेटिविटी रूपी संसार में रहते हुए भी, इस अज्ञान रूपी अंधकार में रहते हुए भी हमें प्रकाश को धारण करना है, प्रकाश स्वरूप बनना है। ये सबसे बड़ी बात यहाँ हमें सीखने को मिलती है। नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग जो बढ़ रहे हैं, जो असुरी संप्रदाय की आत्माएं जो अपना नेगेटिव विचार सोच बढ़ा रही है, जो अपने संप्रदाय को आगे ले जाने के लिए ही पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया में नेगेटिविटी बढ़ा रही है, तो उनको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव आत्माओं को जागृत होना होगा। पॉजिटिव आत्माओं को परम प्रकाश, परम लाइट धारण करनी होगी। यस, तो ये कमाल की बात है कि नेगेटिविटी देखो आगे आने वाले समय में कितना अच्छा हो सकता है, कितना बुरा हो सकता है, ये तो लोगों की कर्मों के ऊपर डिपेंड है, लोगों की सोच के ऊपर डिपेंड है। लोग किस तरीके से अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं, उसी से ही जो है धरती लोक के ऊपर सूक्ष्म जगत धरती लोक पे स्थूल जगत को चलाता है। तो सूक्ष्म जगत किस तरीके से इस धरती लोक को चला रहा है, और ये सब आप जानते ही हैं, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता। परंतु ये जो हमें चेतावनियाँ जो साइंस हमें देता रहता है, ये हमें जागृति की ओर लेके जाता है। जैसे हमारे जीवन में बुरे कर्म आते हैं तो हमें अच्छे कर्म करने का समय आ जाता है, दान पुण्य करने का समय आ जाता है, जागृति ज्ञान में आगे बढ़ने का समय आता है, स्व परिवर्तन करने का समय आ जाता है। तो ये जो भी न्यूज़ आते हैं, जो भी हमें बताते हैं, तो ये परम जागृति की ओर आगे बढ़ने का समय है। तो अंधेरों से मतलब अंधेरे, हमारे अंधकार रूपी जो हमारे विचार है, नेगेटिव थॉट्स हैं, हमारे पूर्व जन्मों के कर्म बंधन है, उनको जगाने का समय आ चुका है। यह समय शिक्षक बने उससे पहले हम अपने शिक्षक बन जाए। मन हमारा दुश्मन बने उससे पहले उससे दोस्ती कर ली जाए। तो ये कैसे होगा? आज देखो, कल हमारा जो आर्टिकल था वो कितना गजब का था, मनोरोग के ऊपर था कि मनोरोग से ही स्थूल रोग होते हैं। तो मन के अंदर रोग कहाँ से आए? इच्छाएं, कामनाएं, अटैचमेंट, वासनाएं, जो हमने मान लिया कि ये मेरा है, हमने जिसको माना उसी में जो शक्ति है वही प्राप्त होने वाली है। आज से अज्ञानता का नाश और परम प्रकाश की प्राप्ति, सबका यही लक्ष्य होना चाहिए। तो बेहद की कला के परम धाम हमें जाना है, इस मृत्यु से पार, ऐसी हजारों दुनियाओं को क्रॉस करके, हजारों लाखों गैलेक्सियों, महागैलेक्सियां, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, तो सबको उस जागृति की ओर लेके जाना है, परम जागृति की ओर। अपने विश्वास को और मजबूत करना है। जितना विश्वास मजबूत होता जाएगा इतनी ही खुशी बढ़ती जाएगी। जितने हम सत्य समान बनते जाएंगे, हम सत्य की लाइन में चलते जाएंगे, बेहद के रूल्स को फॉलो करते जाएंगे, उतनी ही खुशी बढ़ती जाएगी, उतनी ही आत्मा में शक्ति बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि अब हम परिवर्तित होते जा रहे हैं। अब हम मन के हिसाब से चल नहीं रहे, हम आत्मा के हिसाब से चल रहे हैं, आत्मा के कल्याण के हिसाब से चल रहे हैं, आत्मा को उद्वगति के लिए आगे लेके जा रहे हैं। अब संपूर्ण अंधकार को अनंत जन्मों से जो कैरी फॉरवर्ड होता आया है, उसको इसी जन्म में हमें पूरा करना है। अनंत जन्म से फंसे हुए हमारे कर्म हमें इसी जन्म में खत्म करना है। इसी जन्म में सभी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, वैर, द्वेष, जितना भी अंधकार हमारे अंदर, हमारी पास्ट मेमोरी के अंदर छुपा हुआ है, उसको आज ही महाशिवरात्रि के महान योग में सबको माफ करना है, सबको नष्ट करना है, सबको खत्म करना है। हमारे अंदर एक सेकंड का लिए भी कोई भी बुराइयां रह ना सके, एक छोटा सा सेल के अंदर भी एक छोटा सा भाव भी ना रहे। ये आज हम
करेंगे मेडिटेशन के अंदर। और सभी को फिर से जागृति की ओर, आत्म जागृति की ओर लेके चलते हैं, क्योंकि चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, इस वक्त जो भी जिस शरीर में है, ये शरीर का महत्व है। आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि आप एक आत्मस्वरूप है। सबसे मेन बात यह है कि आप एक आत्मस्वरूप है, और यही बात जो है सबसे इम्पोर्टेंट जानने की है। तो बात यहाँ चल रही थी कि बहुत लोगों ने अपने जीवन में आध्यात्म की प्रगति के लिए, आध्यात्म की उन्नति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए बहुत लोगों ने बहुत तपस्या की, बहुत मेहनत की, और वो मेहनत को कभी भी बीच में ना छूटे, उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। देखो, कोई भी अभ्यास है, वो अभ्यास अंत समय तक चलना चाहिए, आखिरी समय तक चलना चाहिए। सबसे बड़ा अभ्यास ये है कि हम जिस राह पे चल रहे हैं, जिस रोड पे हम चल रहे हैं, इस रोड पे, इस रास्ते से हमें कभी हटना नहीं चाहिए। और कभी हटने का मन भी करे, मन में आए विषय विकार, कभी इस रास्ते से हटाने के लिए आपको मजबूर भी करे, तो हमेशा याद रखें कि आपने शुरुआत क्यों की थी, आपके जीवन की आध्यात्म में आने का कारण क्या था। ये अगर आप रिकॉल करेंगे, जानेंगे, वापिस उसको याद करेंगे, तो आपके अंदर वो पावर आएगी। బేహద్ పరం మహాశాంతి, బేహద్ పరివారము, ఆత్మిక సోదరి సోదరులు, ఇప్పటి వరకు మీరు అనంతభాయ్ చెప్పినటువంటి లైవ్ స్పీచ్లోని హైలైట్స్ పాయింట్స్ ముఖ్యమైనవి హిందీలో విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. అందరికీ పరం మహాశాంతి. ఈరోజు మీరంతా కూడా పరం ప్రకాశం యొక్క స్వరూపంగా అయితే బ్లాక్ హోల్ నుండి బయటపడగలుగుతారు. మహాశివుడు ఉన్న గెలాక్సీని ఇప్పుడు బ్లాక్ హోల్గా అయిపోయిందని సైంటిస్టులు చెప్తూ ఉన్నారు. అక్కడ ఉన్నది మధ్యలో పరం లైట్ స్వరూపం. పరం ప్రకాశంలోకి మీరు వెళ్తే మీ నుండి పరం ప్రకాశం చిన్న చిన్న కిరణాలుగా బయటపడుతూ ఉంటాయి. శివుడు ప్రకాశము కలిగినవాడు, జీవుడు అంధకారంలో ఉన్నాడు. అయితే శివుడు జీవుడైతే బ్లాక్ హోల్గా అయిపోతుంది, ఆయన బ్లాక్ హోల్గా అయిపోతాడు. మరలా జీవుడు స్వపరివర్తన కొరకు, ఆత్మ పరివర్తన కొరకు పురుషార్థం చేస్తే శివత్వాన్ని ప్రాప్తించుకోగలుగుతారు. మానవులలో అప్పుడు మహాపరివర్తన అనేది కనపడుతూ ఉంటుంది. అజ్ఞానం యొక్క రాత్రి మన లోపల ఏదైతే ఇప్పటి వరకు దాగి ఉందో దాన్ని ఖతం చేసుకున్నట్టుకు ప్రయత్నం చేయాలి. దీనికోసం మీరు మహా జాగృతి అయి ఉంటే అంధకారం అనేది సమసిపోతుంది. మన లోపల ఉన్నటువంటి ఆలోచనలు, అంధకారమైనటువంటి ఆలోచనలు ఏ యొక్క సెల్లు లోపల ఎక్కడెక్కడ మూల మూలన దాగి ఉన్నాయో వాటినన్నిటినీ కూడా ఖతం చేసుకొనుట ముఖ్యము. చేసుకొనుటకు ప్రయత్నము చేయటం ప్రారంభించాలి. మనకు చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తూ ఉంటారు. దేవాసుర మధ్య, అంటే దేవతలు అసురుల మధ్యన జరిగినటువంటి సముద్ర మథనం అమృతం కోసమే అని తెలుసు, మథనం చేశారు. అలాగే మన లోపల కూడా
ఆసురి దేవత గుణాలను మదించినప్పుడే జ్ఞాన అమృతం అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఆ సముద్ర మదనంలో అమృతం వెంటనే రాలేదు. ఫస్ట్ హలాహలం పుట్టింది, విషం వచ్చింది. అలాగే మన లోపల కూడా ఏదైతే జ్ఞాన అమృతం కోసం జ్ఞానమన్న చింతన చేస్తూ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో వస్తూ ఉంటామో, విషం లాంటి విషమ పరిస్థితులు, విషయాలు రావచ్చు. ఏ హలాహలాన్ని శంకరుడు మింగాడో అదేవిధంగా మనం కూడా సంకర స్వరూపము అనగా పరివర్తన స్వరూపంలోకి మనం మారితే వాటన్నిటినీ కూడా మింగేయగలుగుతాం. అయితే శంకరుడు మింగేసింది పూర్తిగా తన శరీరం లోపలికి పోనివ్వలేదు, కంఠంలోనే ఇముడ్చుకున్నాడు. అందుకనే నీలకంఠుడు అయ్యాడు. మరి ఇలాంటి విషమ పరిస్థితులు వచ్చినప్పటికీ కూడా మనం వాటిని మింగకూడదు. అనగా స్వరూపంలోకి తీసుకొని రాకూడదు, మనసు లోపలికి దాన్ని దించేసేయకూడదు. ఓ చెవును వింటూ ఓ చెవును వదిలిస్తూ నేరా పేరాగా అతీతంగా అవ్వాలి. మరి శంకరుడు మింగకుండా ఎందుకు కంఠంలో పెట్టుకున్నాడు అంటే, ఆ విషమ ప్రభావం వల్ల బ్రహ్మాండం పూర్తిగా వినాశనం అవుతుంది. ఇది కలకలం పుట్టిస్తూ ఉంటుంది, మొత్తాన్ని నష్టపరుస్తుంది. అదేవిధంగా మనము విషమ పరిస్థితుల్లో దిగమింగుకొని నిరాశ నిస్పృహతోటి పురుషార్థాన్ని, ప్రయత్నాన్ని, అమృతం చిలికేటువంటి ప్రయత్నం ఏదైతే ఉందో, అసుడి గుణాలు దేవతా గుణాల మధ్యన జరిగేటువంటి ప్రయత్నంలో హలాహలం లాంటి పరిస్థితుల్ని మనము నష్టపరచుకోకపోతే అనంత బ్రహ్మాండాల్ని పరివర్తన చేసేటువంటి బాధ్యత మనకు ఏదైతే ఇచ్చారో అది మనం చేయలేం. ఆ కార్యక్రమం నష్టమవుతూ ఉంటుంది. స్థూలమైన అలాహలమైతే ఒక బ్రహ్మాండాన్ని నష్టం చేస్తుంది. కానీ మీరు బేహద్దు బేహద్దు పరమాత్మలు కనుక ఇటువంటి విషమ పరిస్థితులు మీ జీవితంలో మీ అంతర్మథనం ద్వారా జరిగేటువంటి వాటిని బయటకి కక్కను వద్దు, మీరు స్వీకరించను వద్దు, దాన్ని సమాప్తం చేసుకోవాలి. విషం కూడా అమృతం అవుతుంది. ఎందుకని మీరు మీ నా హయ్యెస్ట్ పవరు, పరం లైట్, పరం ప్రకాశం యొక్క పవర్లో అది మారిపోతుంది. భక్తులకే విషాన్ని అమృతం చేసిన భగవంతుడు ఆల్మైటీ అథారిటీ మీతో పాటు ఉన్నారు. మరి విశ్వ కళ్యాణాలను విఘ్నం కానికుండా చూసుకోండి. శంకరుడు మింగితే కేవలం ఒక బ్రహ్మాండానికి, కానీ మీరు బేహద్దు విశ్వ పరివర్తకులుగా, విశ్వ సేవాధారీలుగా బేహద్దు కడల బ్రహ్మాండం వరకు తీసుకొని వెళ్ళేవారు. ఇంకా శంకరుడు ఆ యొక్క విషం మింగకుండా ఉండుటకే ఆయన్ని రాత్రంతా మేల్కోమని దేవతలందరూ కూడా మరి భిన్న నృత్య సంగీతాలతో ఆయన ఆహ్లాదపరుస్తూ ఉంచాలి అని దేవ వైద్యుడు ధన్వంతరి రాత్రంతా అలాగా చేశారు. మరి మనం కూడా ఈ యొక్క అజ్ఞానం అంధకారంలో విషమ పరిస్థితుల్లో కూరుకుపోయి మనం కోల్పోతే, స్పృహ తప్పిపోతే శరీరం మొత్తానికి, మన ప్రపంచం మొత్తానికి నష్టం. తేరే బానే సర్వకా బల అంటారు. మీరు గనక ఆధీనమయ్యారో అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలకి బేహద్ విశ్వ పరివర్తనకే నష్టం జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి మీరు కూడా శంకరుడిలాగా జాగృతమై ఉండాలి. దానికి మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి బేహద్దు భిన్న పాయింట్స్ లలో రమిస్తూ ఉండండి. పాయింట్స్ తోటి జ్ఞానం చింతనలో ఉంటూ, మన్న చింతన చేస్తూ, జ్ఞానం యొక్క చింతనలో రమిస్తూ జాగరూకులుగా ఉండాలి. శంకరుడు హలాహలాన్ని మింగి నందుకే ఈ బ్రహ్మాండంలోని వాళ్ళందరూ మహిమ చేశారు. మరి మీరు
ఈ యొక్క విషయ వికారీ ప్రపంచంలో తమో ప్రధాన మృత్యు లోకంలో ఉంటూ పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు యొక్క కార్యక్రమాన్ని మీ భుజస్కంధాల మీద వేసుకుని ఆయనకు సహయోగం చేస్తే బేహద్దు విశ్వాల వరకు ఉన్నటువంటి ఆత్మలందరూ మిమ్మల్ని మహిమ చేస్తారు, కొనియాడతారు అని బాపూజీ కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇలా మనం మేల్కొని ఉంటే బేహద్దు విశ్వాలే మేల్కొని ఉంటాయి. విశ్వ పరివర్తన కార్యక్రమం తప్పకుండా జరిగే తీరుతుంది. తాను శంకరుడు మేల్కొని అలాహలం మింగి బ్రహ్మాండాన్ని వినాశనం కానికుండా చేశాడు. ఇప్పుడు మనం ప్రస్తుతం 3వ ప్రపంచ యుద్ధం వినాశనం కాకుండా మల్టీ యూనివర్స్ మరలా పతనం కాకుండా ఉండుటకు జాగరూకులై ఉండాలి. యోగ ప్రయోగం చేస్తూ పరం శాంతి వైబ్రేషన్లను వ్యాపింపచేస్తూ పరం లైట్ పరం ప్రకాశాన్ని దించుతూ మహావిశ్వ పరివర్తన చెయ్యాలి. ఇదేదో భక్తులు ఒకరోజు జాగరణ చేసినట్లు కాదు. ప్రతి ఒక్క రోజు ప్రతి సెకండ్ మీరు జాగృతులై జాగరణలో ఉంటూ జాగరూకులైతే మహావిశ్వ పరివర్తన అనేది తప్పకుండా జరుగుతుంది. సదా మీరు మేల్కొని అందరినీ మేల్కొల్పుతూ ఉండాలి. ఎందుకంటే ప్రపంచమంతా అంధకారంగా అయిపోయింది. మీరు పరం ప్రకాశం దించటం చాలా చాలా అవసరము. వాయుమండలంలో ఉన్న నెగిటివ్ అంధకారాన్ని మొత్తాన్ని కూడా సమాప్తి చేయాలి. మనం చేసినటువంటి నెగిటివ్నే మనకు రిఫ్లెక్షన్ అయ్యి రియాక్షన్ ఇస్తూ మన వైపుకు కర్మ బంధన రూపంలో తీసుకొని వస్తుంది. మరి వాటన్నిటినీ కూడా మనం ఆపాలి అంటే నెగిటివ్ విషపూరితమైన వైబ్రేషన్ను పరంశాంతి వైబ్రేషన్స్గా పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ తోటి వాటిని ఖతం చేయాలి. విషపూరితమైన వైబ్రేషన్స్ మన మనోకమలంలోకి అనగా బుద్ధిలోకి సంస్కారంలోకి తీసుకొని రాకూడదు. వాటిని జీర్ణించుకోకూడదు. అప్పుడే మీరు పరం పవిత్రంగా శ్రేష్టమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి మహాన్ ఆత్మలుగా తయారు కాగలుగుతారు. రోజంతట్లో ఆలోచనలు అనేవి వస్తూనే ఉంటాయి కదండి అని అంటారు చాలామంది. వచ్చినటువంటి ఆలోచనలు స్వీకరించకండి, వాటిని జీర్ణించుకోకండి. నెగిటివ్ని అసలే తాకను వద్దు. మనసుతోటి బుద్ధితోటి మనసులోకి దించారో అవి బుద్ధి ద్వారా సంస్కారంలోకి వెళ్ళిపోవటానికి పరివర్తితం అవటానికి టైం పట్టదు, వెంటనే అయిపోతుంది అది. అదేవిధంగా కర్మ చేయుటకు మనసు కూడా ప్రేరేపిస్తూ ఉంటుంది. తప్పనిసరి అలాంటి కర్మలు చేసేస్తూ ఉంటారు. ఇంకా నెగిటివ్ ఎక్కువైపోతూ ఉంది. ఇదే వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది, కర్మ బంధనగా తయారవుతూ ఉంటుంది. అందుకే ఈ అంధకారంని ఖతం చేయుటకు పరం ప్రకాశ స్వరూపులుగా కావాలి. బేహద్దు పిల్లలమంతా కూడా బేహద్దు పరం మహాశివుళ్ళం, లైట్ బీయింగ్స్, కాంతి శరీరదారులం, పరం లైట్ స్వరూపధారులం. కనుక ఇదే మీరు ధారణ చేస్తూ దీనిలోనే మీరు ఉంటూ ఉండాలి. అనంత కోటి బ్రహ్మాండాల్లో ఉన్న నెగిటివ్ అనంత అంధకారం కూడా ఖతం చేయగలిగిన వాళ్ళు మీరే. నెగిటివ్ అనే ప్రపంచంలోనే ఉంటూ పంచతత్వాల అజ్ఞానం అనే ప్రపంచంలో ఉంటూ అనగా చీకటిలో ఉంటూ కూడా మీరు జ్ఞాన స్వరూపులుగా ప్రకాశ స్వరూపులుగా కాంతి జీవులుగా జీవించాలి. ఎప్పుడైతే మీరు ఇలా స్వరూపాలను ధారణ చేస్తూ ఉంటారో ప్రపంచంలో నెగిటివ్ యొక్క ప్రవృత్తి అంతా కూడా ఆసురి ప్రవృత్తి అంతా కూడా పరివర్తన అనేది అవుతూ ఉంటుంది. ఇది రోజు రోజుకి పెరిగిపోతూనే ఉంది. ఏది నెగిటివ్ ప్రవృత్తులు, నెగిటివ్ ఆలోచనలు పెరిగిపోతూనే ఉన్నాయి. ఎందుకు అంటే వారి సంప్రదాయాలని పెంచుకొని విస్తరింప చెయ్యాలి, ముందుకు వెళ్ళాలి అనే ఎవరికి వారు ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు. వీటిని ఆపటం కోసం పాజిటివ్ ఆత్మలు జాగృతమయ్యి ప్రకృతిని బ్యాలెన్స్ చేయుటకు
పరం ప్రకృతి, పరమ తత్వాల ప్రకృతిని, పరం లైట్ ప్రపంచాన్ని తయారు చేయాలి. అందుకని పరం లైట్ స్వరూపాన్ని ధారణ చేయాల్సిందే. ఇక ముందు ముందు ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందో, మంచి జరుగుతుందా చెడు జరుగుతుందా అనేది ఇప్పుడు మానవులు చేసేటువంటి కర్మలపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది, వాళ్ళ ఆలోచనలపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. జ్ఞానం వింటూ ప్రస్తుత పరిస్థితి యొక్క విషయాన్ని, విషమ పరిస్థితిని తెలుసుకొని వారి లోపల ఎంత పరివర్తన తీసుకొని వస్తారో అంతగా భూమిపైన సూక్ష్మ జగత్తులోనూ పరివర్తన అనేది వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. సూక్ష్మ జగత్తుయే స్థూల జగత్తును నడిపిస్తూ ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు మానవుల యొక్క పూర్వ జన్మల యొక్క కర్మ బంధనాలన్నీ ఖతం చేసుకోవాలి. ఆది అనాది సంస్కారాల్ని మేలుకొల్పేటువంటి సమయం వచ్చింది కనుక బేహద్దు శిక్షణను ప్రాక్టికల్లోకి తీసుకొని రావటానికి మనం పురుషార్థం చెయ్యాలి. శత్రువులాగా ఉన్నటువంటి మనసును మిత్రుల్లాగా తయారు చేసుకోవాలి. మరి ఇది ఎలా అవుతుంది అంటే, ఇవన్నీ కూడా మనసు లోపల ఉన్నటువంటి భావాలే ఈర్ష్య అసూయ వల్ల వస్తూ ఉంటాయి. మనోరోగాలతోటే స్థూల రోగాలు వస్తూ ఉంటాయి అన్నారు కదా. ఇవన్నీ కూడా శత్రుత్వమే. మనసు లోపల ఉన్నటువంటివి రాగద్వేషాలన్నీ రోగాలే. ఈ రోగాలను, కోరికలను, కామన్లను సమాప్తం చేసుకుంటే మొత్తం బేహద్దు ప్రాప్తిని పొందుతారు. ఇది నాది, అది నాది అని ఒప్పుకుంటూ ఉంటే మీకు అదే ప్రాప్తిస్తూ ఉంటాయి. ఈ రోజు నుండి అజ్ఞానతను నాశనం చేసి పరం ప్రకాశాన్ని ప్రాప్తి పొంది బేహద్దు కళల పరంధామంలోకి వెళ్ళాలి అనే సంకల్పం తీసుకోండి. ఈ మృత్యులోకాన్ని దాటి, వేల కోట్ల ప్రపంచాలను దాటి, లక్షల కోట్ల యూనివర్సులను, గెలాక్సీలను, మల్టీ యూనివర్సులు, ఇంకా పైన ఉన్నటువంటి బేహద్దు కళల హయ్యర్ డైమెన్షన్లను దాటుకొని చేరుకోవాలి అని దీక్షతోటి పరమ జాగృతి వైపుకు వెళ్ళాలి. మీ విశ్వాసం ఎంతెంత దృఢంగా ఉంటుందో అంతంతగా మీకు శక్తి అనేది, ఖుషి అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. బేహద్దు రూల్స్ని ఫాలో చేస్తూ వెళ్తూ ఉంటే మీ ఆత్మ లోపల శక్తి పెరుగుతూ ఉంటుంది. మనం ఇప్పుడు పరివర్తన అవుతూ ఉన్నాం కనుక మనము అనుకున్నది సాధించగలము. మనసుతోటి సరైనటువంటి మార్గంలో నడుస్తూ ఉన్నాము. ఆత్మ యొక్క లెక్క అనుసారంగా నడుస్తూ ఉన్నాము. మనసు చెప్పినట్టు మనం నడవటం లేదు. ఆత్మ మాలిక్ యజమాని నడుస్తూ ఉన్నాం. ఆత్మ కళ్యాణం కోసం, విశ్వ కళ్యాణం కోసం మనం ఊర్ధ్వ గతి వైపుకు మనం తీసుకొని వెళ్తూ ఉన్నాం. దీనికోసం ప్రయత్నము చేస్తూ ఉన్నాం. అనేక జన్మల నుండి వెంట వస్తున్నటువంటి అజ్ఞాన అంధకారాన్ని సమాప్తం చేసుకొని ప్రకాశం వైపుకు వెళ్తూ ఉన్నాము. ఎన్నో జన్మల నుండి కర్మ బంధనాల్లో ఇరుక్కుపోయిన కారణం వల్ల ఆ కర్మ ఫలితాలే ఇప్పుడు మన ఎంట పడుతూ ఉన్నాయి. వీటిని కూడా ఖతం చేసుకోవాలి. అప్పుడే మనము ఊర్ధ్వ స్థితిలోకి చేరుకోగలుగుతూ ఉంటాము. ఇచ్ఛ, కామనలు, ద్వేషాలు, అసూయ ఇవన్నీ కూడా మన పాత మెమరీలో ఎక్కడో అక్కడ దాగి ఉన్నాయేమో చూసుకొని వాటిని ఈ మహాయోగంలో సమాప్తం చేసుకోవాలి. మన లోపల ఏవి చెడు ఉన్నా ఉండనీకండి. ఏ ఒక్క చిన్న కణంలో కూడా నెగిటివ్ యొక్క భావన అనేది ఉండరాదు. అంతా మీరు వెరిఫికేషన్ చేసుకుంటూ మహాయోగం చెయ్యండి. చేద్దాము అందరం కలిసి. ఈ జన్మలోనే మనము రాత్రి అజ్ఞానం అనే అంధకారాన్ని సమాప్తం చేసుకొని పరం ప్రకాశాన్ని నింపుకుందాం. జన్మకో శివరాత్రి అంటూ వాళ్ళు ఒకరోజే చేస్తూ ఉంటారు. ఈ జన్మకు అసలైనటువంటి శివరాత్రి పరం మహాశివుళ్లకు
ఉన్నటువంటి రాత్రి. అంటే పరంపరం మహాశివుళ్ళమే, కానీ సాధారణ మానవులు అయిపోయిన కారణం వల్ల, జీవులమైన కారణం వల్ల శివరాత్రే అవుతుంది మనకి. కానీ ఈ జన్మలో ఈ యొక్క బేహద జ్ఞానం లభించినప్పుడు రాత్రిని సమాప్తం చేసుకొని పరం ప్రకాశంను నింపుకుందాం. మనం అందరం కూడా ఆత్మను జాగృతం చేసుకున్నటకు బయలుదేరదాము, యోగం చేద్దాము. ఇక్కడ స్త్రీలు పురుషులు అని కాదు, ఏ శరీరంలో ఉన్నా మనమందరం కూడా ఆత్మస్వరూపులమే అనే విషయాన్ని ముఖ్యంగా తెలుసుకొని పురుషార్థం ప్రయత్నం అనేది చేయాలి. చాలామంది ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి కోసం, పరమాత్మని ప్రాప్తి పొందటం కోసం, ఈశ్వరుణ్ణి పొందటం కోసం జీవితంలో చాలా తపస్సు చేశారు, చాలా శ్రమ పడ్డారు కూడా. మీ యొక్క ప్రగతిని మధ్యలో ఆపవద్దు. మీ యొక్క ఆధ్యాత్మిక మార్గాన్ని నుండి మీరు వైదొలగవద్దు. దేనికోసం మీరు సాధన చేస్తూ ఉన్నారో ఆ యొక్క సాధన, అభ్యాసం అంతిమం వరకు చేస్తూ ఉండండి, చేయాల్సిందే. ఏ మార్గంలో మనం నడుస్తూ ఉన్నామో దాని నుండి విముఖం కావద్దు. ఏ విఘ్నాలు వచ్చినా, ఏ విషయ వికారాలు మిమ్మల్ని ప్రేరేపించినా, మిమ్మల్ని ఈ సాధనా మార్గం నుండి పక్కకు తొలగించుటకు బలవంతం చేసినా సరే, ఆ సమయంలో మీరు అసలు ఆధ్యాత్మిక మార్గాన్ని ఎందుకు ఎంచుకున్నారు, ఏ లక్ష్యం కోసం ప్రారంభించారో, ఏ కారణం వల్ల ఆధ్యాత్మికంలోకి అడుగు పెట్టారో దాన్ని ఒక్కసారి జ్ఞాపకం తెచ్చుకొని పురుషార్థం చేస్తూ ఉంటే మరలా మీకు ఆ పవర్ అనేది వస్తూనే ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు బేహద్ యోగము అనే కార్యక్రమాన్ని పెట్టుకొని పురుషార్థం చేస్తూ ఉండండి. ఈ యొక్క యోగాగ్నిలో అన్ని భస్మం కావాలి, చీకటి తొలగిపోయి వెలుగు ప్రకాశం అనేది కావాలి. మీరు మేల్కుంటే ప్రపంచం మేల్కుంటుంది, మీరు వెలుగులోకి వస్తే ప్రపంచం మొత్తం వెలుగులో వస్తుంది. ఎందుకంటే బీజ రూపులతోటే ప్రపంచమంతా ఆధారపడి ఉంది. కాబట్టి మీరు అందరికీ బాధ్యులు. అనంతకోటి విశ్వ పరివర్తనకు నిమిత్తమైన ఆత్మలు, విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలు, విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మలు, బేహద్ విశ్వ సేవాధారి అంటూ మీ యొక్క మనసా సంకల్పం ద్వారానే మార్చాలి. యోగ పరివర్తన, యోగ బలంతో విశ్వ మహాపరివర్తన అవుతుందన్న సంకల్పాన్ని దృఢంగా ఉంచుకోండి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం, మహాశాంతి హే, మహాశాంతి హే, మహాశాంతి హే. మీరు ఈ యొక్క టాపిక్స్ను, మంచి విషయాలను టిప్స్ ద్వారా మనకు అనంతభాయ్ తెలపడం జరిగింది. మీరు చక్కగా దీన్ని జీవితంలో ధారణ చేస్తూ ముందుకు ప్రయాణం చేస్తూ మీ లక్ష్యాన్ని, గమ్యాన్ని చేరుకుంటారని ఆశిస్తూ ఉన్నాము. ధన్యవాదాలు. నమస్తే, పరం శాంతి. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ రోజు అప్లోడ్ చేసేటువంటి వీడియోలు మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో పొందాలి అంటే మీరు బాపూజీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి, నోటిఫికేషన్లు పొందండి. ప్లేలిస్ట్లోకి వెళితే మీకు ఏ యొక్క ప్రశ్నలకు సమాధానం కావాలో, ఏ టాపిక్ కావాలో ఆ టాపిక్ హెడింగ్స్ ఉంటాయి. దాని లోపలికి వెళితే మీరు అన్నిటినీ పొంది మీరు ఎవరో ఏంటో, ఏం చేయటం కోసం వచ్చారో, మీ లక్ష్యాన్ని మీరెవరో తెలుసుకొని పురుషార్థం చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళండి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహాశాంతి. బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ పరివారము, ఆత్మిక సోదరి